जी मैं हर हफ्ते कर रहा और मेरा कल कई हूँ महीनों तो यह काम चल रहा है क्योंकि मैं उदों विधान सभा का सैशन होया सी और कुछ साढ़े उत्थे MLA साहिबान पॉजिटिव निकले से कोविड के इस करके और उन्होंने नाल मेरी मुलाकात हुई सी तो मैनू अपने आप को क्वारंटीन करना पिया और टेक्नीशियन वगैरह आ नहीं सके रिकॉर्ड करने वास्ते तो एक हफ्ता लंघ जरूर और लेकिन थोड़िया गल्लां जी पिछली बार भी तुसी कीतियां सी और ऐतकी दी वो मेरे कोल ने तो मैं कोशिश करांगा कि जो मैं थोड़े नाल गल उन्हां दे बारे कर सकां। हुण पहली गल तो ये है कि तुसी अखबारां च पढ़दे हो सोशल मीडिया ते बहुत देखदे हो कि हालात अच्छे नहीं है मैं उन्हां नाल सहमत है लेकिन ये सारे दुनिया के विच चल रहे हैं सारे हिंदुस्तान के विच चल रहे हैं साढ़े सारे सारे सूबे जो उत्तर भारत के नहीं या दक्षिण या पूर्व पश्चिम जितने भी हैं सारे कुछ चल रहे हैं और हालात सुधन असी पंजाब के नंबर हाले बहुत थले है बाकी सूबे नालों साडा इन्ना नहीं बिगड़ा जिन्ना कम है लेकिन मैं समझदा है कि अगर एक पंजाबी नूं भी करोना होए या एक पंजाबी भी सानू छड्ड के चला जाए वो साडे वास्ते बहुत दुख की गल है और साड़ी कोशिश सारी है कि इसनों पर रोकीए किसी तरह। हुण थोड़े सिर्फ कई ने तो देखे होने आंकड़े फिर मैं दसना चाहना है कि हालात की बने हुए दुनिया च अज 2 करोड़ 83 लाख केस ने दुनिया दे विच जिहदे विचों टोटल तकरीबन 9 लाख बंदे की मौत हो चुकी है और ये पूरी दुनिया का अमेरिका सारा कुछ चल रहा है। ये बड़ी अफसोस की गल है साढ़े हिंदुस्तान में भी अज देख लो टोटल साढ़े इस वेले 45.60 लाख बंदियां करोना होया है और ये बहुत माड़ी गल है कि इन्ने साढ़े बंदियां साढ़े अपने देशवासियों ये गल हो जाए तो बड़ा दुख होंदा है ये देख के। ये 76,304 बंदियां की मौत हुई है। ये जेडे साढ़े नाल दे गुआढ़ी सूबे ने असी हैं वो मैं थोड़ा दसना चाहता ताकि ये भी थोड़ा पता लगे क्योंकि लोग सियासत खेलते हैं ये और सियासी जी गल होंदी है इस किस्म के काम एक गलत बात है। चलो जंग लड़ते हैं आप पाकिस्तान नाल लड़ते हैं या चीन नाल लड़ते हैं सारा मुल्क इकट्ठा हो जाता है सारे अपने पोलीटिकल पार्टीज इकट्ठिया होंदियां ने ये भी एक किस्म का जंग है लेकिन ये सियासी तौर पर कुछ पार्टियां इस गल को चक लैंदियां ने इसदा फायदा की होंदा दसो। अगर मैनू अजकल कोई कहे कि दिल्ली दे विच आंकड़े बहुत बढ़ गए और पंजाब की लोड़ है मैं बड़ी शौक नाल बड़ी खुशी नाल मैं जाके चीफ मिनिस्टर दिल्ली नाल या चीफ मिनिस्टर हिमाचल नाल या चीफ मिनिस्टर हरियाणा जिथे भी ये मंग पई मैं उन्होंने कहांगा कि दसो जी असी पंजाबी की कर सकते हैं थोड़े लिए दैट शुड ये एटीट्यूड अपना होना चाहिए चाहे कोई पार्टी होए पार्टी की गल नहीं है ये एक एपीडेमिक है एक पैंडेमिक है एक बीमारी है ये दुश्मन है एक किस्म का जिहदे नाल असीं सामना करना है और ये गल्लां मैं ये दसना तुहानूं आंकड़े तां दे रहे हैं ताकि जेडे कुछ लोग चक रहे हैं कि जी दिल्ली वधिया हो गया जी पंजाब बड़ा माड़ा हो रहा देख लो तुसीं मेरी आबादी अज पंजाब च 2 करोड़ 90 लाख है दिल्ली च 1 करोड़ 90 लाख और हरियाणे च 2 करोड़ 43 लाख। हुण सब तो ज़्यादा साडी आबादी है लेकिन साड़ी जी अज करोना केस ने 72,143 ने दिल्ली जी साड़ी आबादी तो 1 करोड़ घट है उथे 2,02,000 बंदियां करोना अपने तो 3 गुणा ज़्यादा और हरियाणे के 85,944 उन्होंने 2 करोड़ 43,000 की उन्होंने आबादी है। हुण देख लो अज साढ़े पंजाब च 88,000 केस ने और दिल्ली के 25,414 और हरियाणे जिन्हों की आबादी सात तो थोड़ी है 18,322। इस तो पिछले 24 घंटिया साढ़े पंजाब च 2,464 केस होए ने ये रिकॉर्ड है एक किस्म का इन्ना असी पंजाब हाले पहुँचा नहीं और दिल्ली है 4308 700 दुगना और जिहड़ियां मौतां होईयां ने ये पंजाब साड़ियां ज़्यादा मौतां होईयां ने और इसका भी कारण मैं तुहानूं दसूँगा लेकिन मैं ये आंकड़े इसलिए तुहानूं दस रहा ताकि तुहानूं पता लगे कि ये कोई सियासी गल नहीं कि ये जिहड़ियां गल्लां ने जिहड़ा स्टेट कंट्रोल कर लैंदा है मैं उन्हें बहुत खुश हाँ उससे
अगर मैनू कोई मदद करना चाਹੁੰਦਾ बड़ी शौक नाल आओ, मैं थोड़ी मदद लवांगा अगर तुसी कोई चीज़ करना है। और अगर दिल्ली वाले मैनू कहन कि जी तुसी आके पंजाब इत्थे मदद करो, मैं बड़े शौक नाल उत्थे जावांगा मदद करन। ये अपनी पूरे देश की लड़ाई है और वो ड्यूटी साडी बनदी है कि असीं इस नूं समझ के करिए और कोई सियासत ना इस काम च लियाईए। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਨ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ कि की कारण है साडे कि मौतां ज़्यादा ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ एक दिखाना चाहता, देखो नीचे की है नीला रंग, ये है प्राइमरी लेवल, पहला लेवल। फिर ये पीला रंग जिहड़ा है जो सैकेंडरी केसिस ने, और लाल रंग जिथे टर्शरी केस ने। पहला लेवल तो जिहड़ा हुंदा है घरां च रहिंदे ने, अपनी दवाई ले लैंदे ने, वो ठीक हो जाते हैं, डॉक्टर उत्थे घरां च आ जाते हैं। लेवल 1 है। लेवल 2 दे विच ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇ, ਔਰ ਲੈਵਲ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋੜ ਪਵੇ, ਆਕਸੀਜਨ ਵੀ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਨਾ। ਇਹ ਕਿਉਂ? ਔਰ ਇੱਥੇ ਹੈ ਇਸ ਲੈਵਲ 2 ਔਰ ਲੈਵਲ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਲੈਵਲ 1 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਬਦਨ ਦਰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਾਰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਜਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ। ਦੇਖ ਲਓ ਸਾਰੇ ਨੀਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੀਚੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਔਰ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਲਓ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜੋ ਲੈਵਲ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਾਜੀ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਘਰਾਂ 'ਚ। ਇੱਥੇ ਫਸਦੇ ਨੇ ਜੋ ਪੀਲੇ ਔਰ ਲਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗੇ कि मैं अज मेरे हालात ठीक नहीं, जो कल से वो नहीं, मेरा सिर दर्द कर रहा है या बदन दर्द कर रहा है, बुखार है या खांसी है, मेहरबानी करके डॉक्टर को जाओ और अपनी तुसी कंट्रोल करो, नहीं तो ये हालात अपने बिगड़ते जाएंगे। क्यों मेरे पंजाब दे विच सब तो ज़्यादा अपने इत्थे मौतां होंदियां ने? होना नहीं चाहिए, पर जब तुसी इस लैवल ते पहुँचो लेवल 2 और लेवल 3 दे विच इत्थे आउंदी है गड़बड़। ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨੀਲਾ ਹੈ ਫਸਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚੋ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ। ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇੱਕ ਉਰੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ, ਕਪੂਰਥਲੇ ਔਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਔਰ ਤਾਂ ਹੀ ਮੌਤਾਂ ਕਮ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਬਾਕੀ ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ ਮੌਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚੋਂ ਇਹ ਨਾ ਹੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਭ ਦੇਸ਼ ਦਰੋਹੀ ਨੇ। ਸਭ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਰੋਹੀ ਨੇ, ਜੋ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਖੌਲ ਬਣਾ ਰੱਖੋ। ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਖਤੀ ਕਰੋ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ 'ਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਗਲਤ ਦੱਸਦਾ ਔਰ ਗਲਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਸ 'ਤੇ ਉਲਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਦਮ ਚੱਕੇਗੀ। ਫਿਰ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਫਸ ਗਿਆ ਆ ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪੋਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੋਸਟ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ, ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਣੀਆਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਮਾਸਕ ਨਾ ਪਾਓ ਜੀ, ਕੋਈ MLA ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੋ ਮਾਸਕ ਨਾ ਪਾਓ ਜੀ, ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਕਹੇ ਮੈਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬੰਦੇ ਕਹਿਣ, ਇਹ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬੰਦੇ ਕਹਿਣ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਹਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕੋਲ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ MLA ਸਾਹਿਬਾਨ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਔਰ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜਾ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕੁਛ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਹੋਣ। ਜਿੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ
ਜੋ ਜੋ ਕੋਈ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਸੁਧਰ ਗਏ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਅੱਛੇ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣਾਤੇ, ਜਿੰਨੀ ਖਰਚਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਹਸਪੀਟਲਾਂ 'ਚ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਇਆ ਕਦੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਸਫਾਈ, ਇਕੁਇਪਮੈਂਟ, ਸਮਾਨ, ਟੈਸਟਿੰਗ, ਸਭ ਕੁਛ, ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ, ਸਭ ਕੁਛ ਬਿਲਕੁਲ ਪਹਿਲੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਮੌਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਲਾਲ ਕੀ ਹੈ? ਲਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਟਰਸ਼ਰੀ ਸਟੇਜ। ਇਹ ਟਰਸ਼ਰੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹੋ। ਟਰਸ਼ਰੀ ਸਟੇਜ ਨੰਬਰ 3 ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਜਿੱਥੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਨੇ, ਆ ਲਓ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਆਪਣਾ ਮੋਹਾਲੀ, ਪਟਿਆਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਔਰ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹ ਹਸਪੀਟਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਨੈਚੁਰਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆંકੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 88 ਦੱਸੇ ਨੇ, ਇਹ 4 ਔਰ ਇੱਕ ਇਹ 5ਵੇਂ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਕਿ ਪੀਲਾ ਔਰ ਲਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਘਟਾਈਏ, ਇਹ ਨੀਲੇ ਨੂੰ ਵਧਣ ਦਿਓ, ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟਾਂ ਕਰੋ ਔਰ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ 88 ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ। ਅਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ, ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੈਮ ਦੀ ਬੜੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਰੇ। ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿਪਟਿਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹੋਇਆ, ਚਾਹੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਇਹ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਪਿੱਛੇ ਜੇ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਕਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਰ ਗਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਤਾ, ਕਿਤੇ ਅਰੈਸਟਾਂ ਕਰਤੀਆਂ। 130 ਦੇ ਕਰੀਬ ਤਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ। ਤੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇਹੀ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਇਹੀ ਹੈ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਉੱਠੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਦਾ ਇਹ ਕਾਇਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਪਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੇਸ ਆਉਂਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੋਲ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਕੋਲ ਭੇਜਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿਓ। ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀ ਅਸੀਂ। ਔਰ ਇਹ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਨੇ ਕੋਈ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਬਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਵਰਤਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਹਾਲੇ ਫਾਈਨਲ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਜਦ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਗੀ ਉਦੋਂ ਹੋਏਗੀ ਫਾਈਨਲ ਸਟੇਜ, ਔਰ ਫਿਰ ਕਦਮ ਜੋ ਚੱਕਣੇ ਅਸੀਂ ਚੱਕਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਸ ਇਹ ਕਿਉਂ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਈਆਂ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਈ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਟਰ ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਮੀਟਰ ਰੀਡਿੰਗ ਕਦ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੈ? ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੈ, ਜਦ ਤੋਂ ਕੋਵਿਡ ਆਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਖੁਲਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਖੁਲਵਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਜੋ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਚਾਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਰਵਾ ਦਾਂਗੇ। ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਉਰੇ ਬੈਠਾ ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਇਹ ਗਲਤ ਰੀਡਿੰਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਥੇ ਮੀਟਰ ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਵਰੇਜ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੀਟਰ ਰੀਡਿੰਗ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ, ਔਰ ਜੈਸੇ ਹੀ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੀ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਜੋ ਦੱਸਦੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੋਈ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਾਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਕੋਈ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਵੜਨ ਦਿਓ ਜਾਂ ਕੁਛ,
ਨੁਕਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਕੰਮ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਖਤ ਆਦੇਸ਼ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ 122 ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ਅਸੀਂ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ 292 ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਹੋਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਹਤ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਬ ਹਵਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜਨ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੋਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਕੇਸ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਊਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਗਲੇ ਭਵਿੱਖ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਪਊ। ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸਮਝਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਮਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸੇਖੋਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਰਿਕਵਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਗੈਰਾ 'ਤੇ ਗਲਤ ਬਿਆਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਉਹਦਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ 'ਤੇ ਪਿਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਕੋਵਿਡ ਰਿਕਵਰੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਇਹ ਟੈਸਟਿੰਗ 'ਤੇ ਪਿਆ। ਟੈਸਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਸੇ ਅਸਰ ਪਿਆ। ਰਿਕਵਰੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਔਰ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ। ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਔਰ ਬਾਕੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਵੀ ਪੋਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤਾਈਂ FIR ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨੇ ਨੇ ਕਰੋ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੇਣੀ ਉਰੇ। ਦੂਸਰਾ ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ, ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਹੋ ਜੇ ਮੈਂ ਔਰ ਮੈਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਨਿਕਲਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲੈਵਲ ਦੇ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਂਕੜੇ ਹੁਣ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਨਕਸ਼ਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਬਲੂ ਰੰਗ ਹੈ ਉਹਦਾ, ਅਗਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਵੀਲ ਹੋਮ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ। ਕਈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਸਪੀਟਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਲੱਗ ਜਾਓ, ਘਰ ਰਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਟਬਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਮੁੱਢ ਵਗੈਰਾ ਫੂਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਧੂੰਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੜਾ, ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬੜੀਆਂ ਐਤਕੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਐਂਡ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟਬਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵਰਤੋ। ਇੱਕ ਇਹ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਦੂਜਾ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਢ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀਰੀ ਦੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਾਈ ਕਰ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਵੀ ਫਸਲ ਅੱਛੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਆਪਣੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੋ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਜਾਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਏ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਕੈਸੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਥੇ ਤਾਈਂ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਇਹੀ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਢਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਣਕ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਝੋਨਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸੀਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਐਤਕੀ ਔਰ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਝਾੜ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹੀ ਹੋਊਗਾ ਜੋ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਲੇਬਰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਿਜਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਅਦ ਝੋਨੇ ਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਖ ਲੈਣਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੂਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੀ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਰਾਏਕੋਟ ਤੋਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਕਸੀਮੀਟਰ ਔਰ ਥਰਮੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੇ ਸਿੰਪਟਮ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਲੈਵਲ ਸਭ ਕੁਛ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਮਦਦ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਏ,
एसिम्टोमैटिक होए, सिम्टोमैटिक होए, लेवल 1 होए, लेवल 2 होए, जो जिथे होए, घरे होण या हॉस्पिटलों में होण, सारिਆਂ ਨੂੰ एक किट दे ਦਿੱਤਾ जा रहा है। वो किट ਦੇ ਵਿੱਚ 15 चीज़ां ਹੋਣਗੀਆਂ। पल्स ऑक्सीमीटर 3 महीने की गारंटी नाल, डिजिटल थर्मोमीटर, स्टीमर ताकि तुसी भाफ वगैरह लै सको, हैंड सैनिटाइजर 500 मिलीलीटर, गिलोय टैबलेट 60, विटामिन लिम सी टैबलेट्स 30, विटामिन D3 4, विटामिन जिंकोनिया 30, टॉपसिड 14, इम्यूनिटी प्लस लिक्विड 200 मिलीलीटर, डोलो 650 15, मल्टी विटामिन सुपरडिन टैबलेट्स 30, कॉफ सिरप 1, बेटाडीन गागल्स 1, सिट्रजीन टैबलेट्स 10 और फेस मास्क 50। ये 16 चीज़ों का एक पैकेट बना के जिन्हों भी कोविड है, चाहे घर च ने चाहे हॉस्पिटल च ने, सारिਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। वो सब कुछ ऑर्डर हो गया, किट्स बनन लग गए और बड़ी जल्दी ही असी देन जावांगे ताकि थोड़ा और ਉਹਦੇ ਨਾਲ थोड़े ये भी इंस्ट्रक्शनस आउणगीਆਂ कि कैसे डॉक्टर दसते हैं कि थोनों कदों और कैसे थोनों दवाइयां लेनियां चाहिए ने, नाले थोड़े जेडे हैल्थ विजिटर्स ने डॉक्टर्स होन वो सारे जाके जो थोनों जब तुसी घर छोगे ना 3 बार छोटे हैल्थ चैक करने उन्होंने पूछ लेना अगर होर दवाई के बारे कि मैं दवाई कदों लवां, पर लिख के असी भेज देना जरूर। एक मैनू शुभम जायसवाल जी का आया मैसेज, उन्होंने एक कहा कि ऑक्सीमीटर जोड़े हैं ਇਹਦਾ रेट कोई होना चाहिए। पटियाले 550 रुपए है, मोगे 900 है। हेल्थ डिपार्टमेंट शुड प्रोवाइड द क्वारंटीन मेडिसिन ਜਿਹੜੇ पेशेंट्स ਨੂੰ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਬਿਮਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। बेटा पहली गल तो यह है, हुण ये तो पुरानी गल हो गई, मेरा ख्याल पिछले हफ्ते का थोड़ा सी, हुण तो असीं तुहानूं फ्री दे रहे हैं। वो हर किट दे विच थोड़ा ऑक्सीमीटर होएगा, सो थोनों ये गल रेट की गल करने की कोई लोड़ नहीं, क्योंकि थोनों तो मुफ्त ही मिल रहा है। सो तुसीं जिन्हां ने होर खरीदना है, कुछ हो सकते हैं कि जिन्होंने कोई बीमारी नहीं वो ये ऑक्सीमीटर लेना चाहते हैं, वो साडा सरकार का रेट जो है वो 514 रुपए 500 रुपए के गेट च, और वो तुसीं साडी हेल्थ डिपार्टमेंट तुहानूं दस देगी कि हर जिले दे विच 3.3 आउटलैट दस देंगे कि तुसीं उत्थे जाके पंजाब गवर्नमेंट के रेट ते तुसीं ये ऑक्सीमीटर ले सको। ये डॉक्टर सुरेंद्र सिंगला जी पूछ रहे हैं संगरूर तो कि ये जब असी बोलते हैं फंक्शनों पर लोग बोलते हैं कि असी मास्क उतार सकते हैं, और जोड़ा बोलन वाला भी वो उतार सकता है। एक मैं थोनों आस करदा कि यह जी चीज़ कोई फंक्शन ही ना हो। मैं जो रखा हुआ है कि सिर्फ संस्कारां ते या ब्याह ते तुसी बंदे जा सकन, बाकी तुसी ये बड़े फंक्शनां बड़े फंक्शन ना ही होण, इन्हां दे विच ये बीमारी फैलदी है। पर मैं आस करदा कि तुसी आ सवाल ही ना करो, तुसी जाओ ही ना बस, और जब नहीं जाओगे तुसी फिर तुहानूं ये सवाल करने की लोड़ ही नहीं। अगर किसी का ब्याह होए शौक नाल जाओ, जो असी लिमिट उत्थे कीती हुई है। संस्कार तो जाना ही पैंदा, साडा कोई साथी कोई चला जाए उत्थे जाना पैंदा, लेकिन जिथे ताईं पब्लिक मीटिंगां ने जिथे लोग बहुत इकट्ठ करते हैं और कोई बुलारा बोलता होंदा है, उत्थों फैल सकती है सारी गल। तो तुसीं ये मेरी तुहानूं राय है कि तुसीं जाओ ही ना उस वास्ते। चरणजीत सिंह हुशियारपुर तो ये फसल की बीमा बारे पूछ रहे हैं कि ये पंजाब दे विच क्यों नहीं इंप्लीमेंट किया। इसलिए नहीं इंप्लीमेंट की क्योंकि जो गवर्नमेंट ऑफ हिंदुस्तान ने सानू एक बीमा स्कीम भेजी सी, असीं उहदे नाल सहमति से। उहदे च एक मैं तुहानूं दस्सां की है, हम थोड़ा ये फसल है, ये फसल दे विच अगर थोड़ी अद्धी फसल उड़ जाए
ਔਰ ਅੱਧੀ ਫਸਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਗੜਿਆਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਮਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਲਹਿਰੇ 'ਚ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਹੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ, ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੀਮਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਵਰ। ਬੀਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਫਸਲ ਬਿਲਕੁਲ ਤਬਾਹ ਹੋਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ। ਸਹਿਮਤ ਹੋਊਂਗਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਖੇਤ ਖਤਮ ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋਊਂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹਾਲੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਤੌਰ 'ਤੇ 12,000 ਰੁਪਏ ਏਕੜ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ 5,400 ਰੁਪਏ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਦੁੱਗਣੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਹੁਣ ਸਮਝ ਲੇ ਕਿ ਹੁਣ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਅੱਧਾ ਪੂਰਾ ਖੇਤ ਖਤਮ ਹੋਏ, ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਖਤਮ ਹੋਏ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੇ ਕਦੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਨੂੰ ਵਿਵੇਕ ਮਹਾਜਨ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਹ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਕਿ ਉਹ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਚੇਪੀ ਜੀ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਰਵੇ ਔਰ ਇਹ ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟਿਗਮਾ ਨਾ ਕੋਈ ਬਣ ਜਾਵੇ ਕਿ ਲੋਕ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੀ ਰਹੋ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਫਿਰ ਮੀਡੀਆ ਨਹੀਂ ਹਟਦੀ, ਮੀਡੀਆ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੀਡੀਆ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਜੋ ਲਿਖਣਗੇ ਉਹ ਲਿਖਣਗੇ ਹੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦਾਖਲਾ ਨਾ ਦਿਓ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਿਮਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਵਿਡ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਿਕਨ ਪੌਕਸ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਪਸ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਿਪਥੀਰੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੂਪਿੰਗ ਕਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਚੇਪੀ ਲਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮੀਜ਼ਲਸ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੰਪਸ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਇਹ ਗਲਤ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਰਿਵਾਜ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਦਿਓ ਇਸ 'ਚ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪੋਸ ਮਸ਼ੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਗੂਠਾ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਇਹ ਕੋਵਿਡ ਸਿਨਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹਟ ਗਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਇੱਕ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਗੜਬੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੇਚਦੇ ਅੱਗੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗੂਠਾ ਦੇ ਉਹਦੇ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟਸ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕਰੂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਰਾਊਗਾ ਮਸ਼ੀਨ 'ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਸਇਨਫੈਕਟ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਤੋ ਇਹ ਕੰਮ ਇਹ ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਰਹੇਗਾ। ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸਵਾਲ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹਮੂਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੁਣ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ 5,000 ਰੁਪਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਡੋਨੇਟ ਕਰਦੇ। ਭਾਈ ਹਨੂਰ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੂਬਾ ਬੜੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿਆ? ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢੋ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਿਵਾਇਤ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਰਸਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਹੋ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਦੇਵਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, 2 ਵਾਰ ਨਹੀਂ, 3 ਵਾਰ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਦੇ ਦੇਵਾਂ। ਇਹ ਕੰਮ ਛੱਡੋ, ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਨੀਟ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਫਿਊ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਚੱਕ ਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕਰਫਿਊ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਤੂੰ ਜਾਓ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਖੋਲਾਂਗੇ।
लेकिन ट्रांसपोर्ट जिथे मर्जी तुसी जाओ और अपना एग्जाम करो और वाहिगुरू करे तुसी सारे पास हो। ये असी इमीडिएटली इनू असी दस देना कि 13 तरीक नू देयर विल बी नो करफ्यू अपने ट्रांसपोर्ट वास्ते। एक दीप कमोर जी फाजिलका तो कहते ने कि फाजिलका फिरोजपुर बठिंडे बड़िया फसलां बारिश नाल खराब हो गई ने। ये वास्ते ही साडे प्रधान जी सुनील जाखड़ जी मिनिस्टर साहब MLA साहबान सारे घूम के आए ने और रिपोर्ट सानू भेज दी है। असी इनू स्पैशल गिरदावरी ऑर्डर कर दी और थोनू पैसे असी देवांगे इसते जिहड़ा तुहाडा नुकसान होया। एक अल्लाह दिता जी ने तलवंडी साबो तो कहा कि साडे पानी का तलवंडी साबो दे विच बड़ा पीण दा पानी दी क्वालिटी बड़ी खराब है। असी लगता है कि जैसे असी कोई नाले का पानी गंदे नाले का पानी पी रहे हैं। मैनू अफसोस है कि ये गल हो रही है। मैं चीफ इंजीनियर भेज रहा उत्थे और तुहानू सारे मिलणगे। ये दस के मैनू रिपोर्ट मैं बड़ी जल्दी उन्होंने तो मंग लेनी है ताकि असीं इहदा कोई हल कढीए। मैनू ये पहला मैं भी रहा उत्थे दा MLA बड़े साल पहला, उदों तक कदे हुंदी नहीं सी, पता कोई नवीं गल शुरू हुई है और मैं इहदा हल कढांगे असीं कुछ। फिर मैनू तारा जी मुक्तसर तो कहते हैं कि मेरी बेटी जसलीन कौर संत बाबा गुरमुख पब्लिक स्कूल मुक्तसर पढ़ते से 215 तो उस तो बाद फिर जिम भी बंद हो गया, मेरी आमदन घट गई तो मेरे बच्ची नू स्कूल तो ऑनलाइन एजुकेशन तो हटा दिता गया है तो बेचारी बड़ी औखी है इस वेले। एक गल देख लो, मैं सारे स्कूलों को कहना चाहुंदा कि यह जिहा काम अगर किसी ने किया मैं उसनू बिल्कुल बख्शूंगा नहीं। ये काम बिल्कुल एक गलत गल्लां ने। इस औखी घड़ी सानू सारिਆਂ ਨੂੰ एक बराबर सारिਆਂ ਨੂੰ देखना चाहिए और अपने अगर थोड़ी बहुत ही ਆਪਾਂ ਨੂੰ कोई तकलीफ हो रही है तो तकलीफ भी सह लो, लेकिन बच्चों ਨੂੰ स्कूल तो कढ़ना ये कोई चंगी गल है। और ये जदों मैं देखा सी ये बयान मैं डिप्टी कमिश्नर साहब को कह दिता है और वो मैनू अज रिपोर्ट आ गई कि ये बच्ची थोड़ी अज तो क्लास अटेंड करने वास्ते उस स्कूल ने इजाजत दे दी है। लेकिन ये तो एक केस होया, लेकिन जिथे भी केस होए ने पूरे पंजाब च मैं स्कूलों को कहना चाहुंदा कि आ काम नहीं करना। मैं औखा होऊंगा फिर थोड़े ते एंड आई विल नॉट अलाउ कि कोई साडा बच्चा पंजाब का कोई स्कूल तो कढ़े लियावे। एक पुछते ने जसविंदर नंबरदार जी मुक्तसर तो, वो कहते हैं कि साढ़े 20 पिंड ने मुक्तसर दे जिहड़े हर साल पानी दे मार दे विच आ जांदे ने और इहदा साडी बड़ा नुकसान हो जाता है। कणक ते भी ते होर चीज़ां नैचुरली झोने ते भी अगर ज़्यादा कुछ होए या नरमे ते तो होना ही सी। ये इहो ਜਿਹੇ पिंड ने, मैं तुहानूं नाम भी दे दिंदा, मैं पता कर लिया इहदे बारे। ये इहो ਜਿਹੇ ने एक पक्की तिब्बी, रत्ता खेड़ा, मिड्डा, पन्नीआड़ा, लखमीरियाना, फकरसर, थैर, हुसनार, चन्नू, सिखवाड़ा, पेटीवाड़ा, रोड़ावाड़ा, भैका खेड़ा, बुरज सिद्धवा, कुतियावाड़ी, तरनाड़ा, मखनी खेड़ा, जमुआना, डबवाड़ी, मलकोकी, फुलू खेड़ा, तपा खेड़ा ते दियों खेड़ा, ये पिंड ने थोड़े। और इन्होंने हुंदा की है कि जदों ज़्यादा बारिश आ जाती है, ये नीवा पॉकेट है, एक नीवा इलाका है और उत्थे सारे एरियाज तो पानी आके इकट्ठा उत्थे हो जाता है। ये वास्ते असी सब सॉयल सानू कोई एक ड्रेन बनानी पएगी, सानू एक ये चो पानी कढ़न वास्ते लिफ्ट स्कीम करिए कोई कराइए। ये हुण असी परमानेंट मैजर जी है पहला तो असी रीलाइनिंग कर रहे हैं जोड़े अपने दोनों कनाल ने राजस्थान फीडर सरहद फीडर ताकि पानी को तो कढ़ सकें। दूसरा इस तो 17 किलोमीटर लंबा एक सरहद फीडर की लोड़ है जो काम शुरू हो गया, वो भी हुण 2 सालों के असी पूरा कर देंगे। लेकिन ਇਹਦਾ कोई हल कढ़ रहे हैं, कोई नहर छोटी बनावांगे जितों इसनूं ड्रेन आउट कर सकीए इसनूं पानी नूं। ये वास्ते स्कीम भी बन गई और असी शुरुआत भी कर दी। एक तुसीं मैनूं योगेश जी मोंगा अबोहर तो कहंदे ने कि साडा अबोहर
ये पूरे हिंदुस्तान च सब तो तीसरा मैनू कहना भी नहीं चंगा चंगा लगता ये शहर अच्छा शहर नहीं दसते अच्छा मतलब कि वो गंद खाना वगैरह बहुत है ये मैनू अफसोस है कि पंजाब का कोई भी शहर इस हालात इन्होंने जेडे जेडे एनालिस ये करते हैं ये रिकॉर्ड और रिपोर्ट बनाते हैं उन्होंने सानू पाया ये वास्ते मैं तेन इन्ना कर सकता कि हुण हालात ठीक करने वास्ते असी हुण 10 नवे कम्यूनिटी टॉयलेट ब्लॉक्स बना रहे हैं इस वेले एक सैनीटेशन ते क्लैनलीनेस सैनीटेशन और सफाई दे चक्खो अबोहर ये स्टेट गवर्नमेंट ने फंड्स एलोकेट कर दिते और ये टेंडर हुण इशू हो गए हैं ताकि थोड़ा समझे चोखो अबोहर ये मैं नहीं समझदा सी ये मेरा ख्याल उधर की बोली है अबोहर साइड की चोखो अबोहर वह मतलब अच्छा अबोहर बनाओ और वो वास्ते फंड्स एलोकेट हो गए हैं तो टेंडर्स भी असी उन्होंने इनविटेशन मंगी है टेंडर्स की फिर 7 न्यू सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट्स मटीरियल रिकवरी फैसिलिटीज़ वगैरह कंस्ट्रक्शन अबोहर हो रही है 70 रिक्शा 25 ऑटो रिक्शा तो स्मॉल टिपर्स छोटे टिपर और हाउस टू हाउस कलैक्शन ऑफ गंद ये सारे का प्रबंध किया जा रहा है कंपोस्ट पिट्स ये कंपोस्ट गंद खाना मेरा मतलब उन्होंने टोए पट्टे जा रहे हैं जिथे कन्वर्जन एक अपने गारबेज जी होंगी अपनी गंद खाना होंगे वह कन्वर्जन इनटू कंपोस्ट जी फिर तुम अपनी खेतों के इस्तेमाल कर सकते हो ये बहुत शहरों हो रही है पटियाले भी मैं शुरू किया हुआ है ओवरफ्लो ऑफ सूएज ये गंद खाने गंदे पानी का ओवरफ्लो करना ये किसी को दिता होया किसी होर कंपनी बड़ी कंपनी ने उन्होंने ठीक नहीं किया तो उन्होंने तो असी वापस कर लिता है और हुण डिपार्टमेंट इसी अपने आप ही कॉरपोरेशन हुण अपने आप इसनूं बनाएगी फिर असी 4 ग्रैब बकेट मशीनस ये प्रक्योर कर लित्तियां ने बोर वास्ते और एक जेटिंग मशीन पानी का सफाई करने वास्ते सब कुछ सुपर सक्शन का भी सारा ऑर्डर हो गया तो वाहिगुरू करे कि अगली बार जो रिपोर्ट बनाओगे जोड़ा भी बना अपने बोर नूं उपरले दर्जे दे विच पा के छड्डण ये नैशनल हैल्थ वर्कर्स का एक मंग हुई है कि असी जी साढ़े 10 साल तो साड़ी तनख्वाह नहीं बढ़ी ਇਹਦਾ कुछ करो हुण तुसीं हो यू आर ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ हो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स हो और कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ और तनख्वाह थोड़ी ठीक करने वास्ते ਅਸੀਂ कैबिनेट एक सब कमेटी बनाई है वो सब कमेटी रिपोर्ट देगी बहुत जल्दी हो और ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ कवर हो जाओगे तो मैं आस करदा कि ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਇਹ दूर हो जाए ਤੁਸੀਂ फिर मैंने पूछा है तो डॉक्टर लवदीप गर्ग कि थोड़ा बड़ा पुराना रिश्ता है मेरे पिंड नाल तो घग्गा पिंड है अपना उधर पातड़ा के कोल डिस्ट्रिक्ट पटियाला दे विच ते तुसीं पुछया कि इत्थे कोई पॉलीटैक्निक कॉलेज दा कुछ थोनू बनाउणा चाहीदा है ते पहला मैं थोनू दसना चाहुंदा कि मैं थोनू ऑलरेडी घग्गे दे विच एक ITI बनाने वास्ते असी मंजूरी दे दी है पंजाब दे विच 19 ITIs बन रही ने और एक थोड़ा घग्गे दे विच है घग्गे दे हुण प्रॉब्लम ये आ रही है कि तुसी जमीन जिहड़ी सानू देनी सी 5 किले जमीन की लोड़ है 5 किले पहला देता सी लेकिन वो हुण जिहड़ी नवीं कटरा तो लैके दिल्ली तक नवीं हाईवे बन रही है 8 लेन जाने 8 लेन आने ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 5 ਏਕੜ ਹੋਰ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਸਕੀਏ ਤੇ ਮੈਂ ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਜਲਦੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕੀਏ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਬਲਿਸ਼ਤਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਮਲੋਟ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਜ ਦਾ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸੰਭਾਲ ਲਿੱਤੀ ਇਹ ਗਲਤ ਦਸਤਖਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਕਰੋ ਕੁਛ
मैं डिप्टी कमिश्नर ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਣ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੱਕ ਸਕੀਏ। ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੁਧਿਆਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਬਾਈਪਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੜਕ ਬੜੀ ਜੋ 2017 ਸਿਰਫ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਖਰਾਬੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ MLA ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੁਲਦੀਪ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਹੈ ਨਵੀਂ ਸੜਕ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਕੁਝ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਾਉਣਾ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਸੜਕ ਦੀ ਪਾਉਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਪਾਤੀ ਔਰ ਲੁੱਕ ਪਏਗੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਰਸਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਸੋ ਇਹ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਔਰ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਵਿਵੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਨੇ 1090 ਪਟਵਾਰੀ ਦੀ ਪੋਸਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਭਰੀਆਂ। PSPCL ਐਗਜ਼ਾਮ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਪਰ ਉਹਦੀ ਪੈਂਡਿੰਗ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪਈ ਹੈ। PSEB, PSTCL, ETT ਮਾਸਟਰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੋਟਿਫ ਜੋ 2018 ਤੋਂ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 50,000 ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੋਕ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ 1-2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਭਰਾਂਗੇ। 50,000 ਇਸ ਸਾਲ, 50,000 ਅਗਲੇ ਸਾਲ, 4-5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਹੁਣ ਅਪਰੂਵਲ ਆਉਣੀ ਹੈ ਉਸਤੇ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ। ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆਪਰੇਟਰ ਦੇ, ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਸੀਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਦ ਤੋਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬੱਸਿਸ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਮੈਜਰਸ ਦੇਣ। PRTC ਔਰ ਪਨਬਸ ਜਿਹਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 250 ਤੁਹਾਡੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ PRTC ਨਾਲ, ਔਰ ਇੰਨੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਪਨਬਸ 'ਤੇ ਹੋ 250, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ DC ਰੇਟ ਡਰਾਈਵਰਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅੰਡਰ ਦੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ 1 ਅਗਸਤ ਤੋਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੈਗੂਲਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਪੂਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਗੱਜੜਬਾਹੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਬੇਟਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਦਾਸ ਜੀ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਨੇ ਨੇ। ਐਜ਼ ਪਰ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਡਿਸੇਬਲ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅੰਤੋਦਿਆ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਫੂਡ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 7 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਕਦੇ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਜ਼ ਪੂਰੇ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਇੱਕ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਸੁਣ ਕੇ, ਅਸਲ 'ਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਅਤ, ਅਸਲੀ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋਣੀ ਉਹਦੀ, 10 ਸਾਲ 12 ਸਾਲ ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਰੇਹੜੀ ਲਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ ਗੋਲ ਗੱਪੇ ਵੇਚਣ 'ਚ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਔਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਪ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਖਾਊਂਗਾ। ਇਹ ਜੀ ਹੈ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਹਾਦਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਨੇ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ 5 ਲੱਖ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮੈਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜੋ ਜਾਏਗਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫਿਕਸ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਗੇ ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ
ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਆਜ ਉਹਨੂੰ ਆਊਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆਪਣੀ ਕਰ ਸਕੇ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ, ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਬੇਟਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਗਰ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਈਏ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣ ਜੂਗੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਸੁਨੀਲ ਚਾਵਲਾ ਜੀ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਡਿਸਟੈਂਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਗਏ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਜਿੱਤ ਗਏ ਕੇਸ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਰੱਖਿਆ ਜਾਊਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਤਾਂ ਦਿਓ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਕੀ ਕੇਸ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਉਹਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਤਾਂ ਦੱਸੋ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਇਹ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਜਰਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਸਰਨਜੀਤ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਅਤੇ 8 ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਨਰਸਾਂ ਆਊਟਸੋਰਸ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਫਰੀਦਕੋਟ 'ਚ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਸਾਡੀ ਹੋਈ। ਇਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੀ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਨੇ ਅਨਰੈਗੂਲਾਈਜ਼ਡ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਬਿਠਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗੀ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ 10,700 ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ ਹੋਵੋਗੇ ਉਹ ਨੈਚੁਰਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਵੱਧ ਜੂਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਵਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਵੀ ਸਮਝਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੋਵਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੱਲੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਇਹ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੈ ਹਿੰਦ। ਵੀਰੋ ਔਰ ਭੈਣੋ।